सो हाई फ्रेंड्स, आजना विडियो में आपणे गुजरात में मेडिकल और डेंटलना फर्स्ट राउंड माटेनु जे पण अलॉटमेंटनु रिजल्ट आव्युं छे एने लगती तमारे जे एडमिशन कन्फर्मनी प्रोसेस छे एनी संपूर्ण माहिती लेवानी छे। जेम के तमारे लॉगिन करीने अलॉटमेंट लेटर कई रीते डाउनलॉड करवुं, तमने अलॉट थयुं छे के नहीं एनी माहिती कई रीते मेळववी, फीस तमारे कई रीते भरवी, हेल्प सेंटरनी अपॉइंटमेंट कई रीते लेवी, एडमिशन ऑर्डर एडमिशन लेटर विशेनी संपूर्ण माहिती छे लेवाना छे। अने ज्यारे तमारी एडमिशन प्रोसेस पूर्ण थई जशे त्यार पछी स्कॉलरशिप रिलेटेड फॉर्मनी माहिती छे एना माटे तमे चेनलने सब्सक्राइब કરી રાખજો, કારણ કે હવે ટૂંક સમયમાં જ મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથિક માટેના સ્કોલરશિપના ફોર્મ ભરવાની પ્રોસેસ ચાલુ થઈ જશે। તો એની માહિતીને લગતા વિડીયો અને લાઈવ પ્રોસેસને લગતા વિડીયો પણ આ ચેનલમાં આવતા રહેશે। તો હવે આપણે વિડીયોના ટોપિક પર આવીએ। તો પહેલાં તમે જે પણ બ્રાઉઝર યુઝ કરતા હોય એમાં તમારે મેડિકલ એડમિશન ગુજરાત છે એ સર્ચ કરવાનું રહેશે। મેડિકલ એડમિશન ગુજરાત તમે સર્ચ કર્યા પછી એની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથિકના પેજમાં તમારે આવી જવાનું રહેશે। અહીંયા જે પણ પીડીએફ જોવા મળે છે એની માહિતી આપતો વિડીયો કાલે ઓલરેડી આપણે અપલોડ કરેલો છે। राइट साइड में तमने लॉगिन जोवा मळशे एना पर तमे क्लिक करी देशो। क्लिक कर्या पछी कैंडिडेट रजिस्टर एंड लॉगिन जोवा मळशे एना पर तमे क्लिक करशो। राइट साइड में तमे यूजर आईडी, पासवर्ड, 14 डिजिटनो पिन नंबर और कैप्चा नाखवानुं कहेशे ए नाखी अने त्यार पछी तमारे लॉगिन करवानुं रहेशे। તમે લોગિન કરી લેશો ત્યાર પછી તમને કાંઈ આ પ્રકારનું જોવા મળશે। હવે અહીંયા તમને રિઝલ્ટનું ઓપ્શન જોવા મળશે, એના પર તમે ક્લિક કરશો। અહીંયા તમને 3 ઓપ્શન છે તે જોવા મળશે, એક અપોઇન્ટમેન્ટ ફોર રિપોર્ટિંગ, અલોટમેન્ટ લેટર અને પ્રિન્ટ ફીસ ચલાન। હવે જો તમે લોકો ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવા માંગતા હોય તો અહીંયા તમને પે ઓનલાઈનનું બટન છે એ પણ જોવા મળશે અને પ્રિન્ટ અલોટમેન્ટનું ઓપ્શન જોવા મળશે, એના પર ક્લિક કરી અને તમારે અલોટમેન્ટ લેટર છે તે ડાઉનલોડ કરવાનો હોય છે। તો જે પણ વિદ્યાર્થીઓએ લોગિન કર્યા પછી અહીંયા એ લોકો પ્રિન્ટ અલોટમેન્ટ લેટર છે એના પર ક્લિક કરશે તો અહીંયા જોવા મળશે કે નો અલોટમેન્ટ લેટર ફોર यूजर आईडी, मतलब आ जे विद्यार्थी है एने कोईपण सीट से ते अलॉट थई नथी। एटले जो तमने आवुं जोवा मळे तो एनो मतलब ए थशे के तमने कोईपण सीट से एमां एडमिशन छे ते आपवामां आव्युं नथी। तो त्यार पछी जे पण तमने मैं अलॉटमेंटનું ऑप्शन बताव्યું एना पर तमे क्लिक करशो तो तमारो जे अलॉटमेंट लेटर है एनो नमूनो तमने कांई आ प्रकारनो जोवा मळशे, जेमां तमने कई कॉलेजमां मळ्युं छे ए जोवा मळशे। त्यार पछी तमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना छे ए जोवा मळशे, तमारे केटली फीस भरवानी छे एनी माहिती तमने आ जे अलॉटमेंट लेटर छे एमां जोवा मळशे। तो जे पण तमारो अलॉटमेंट लेटर छे ए तमारे डाउनलॉड करी लेवानो रहेशे। अलॉटमेंट लेटर डाउनलॉड कर लीधा पछी अहींया तमने आ प्रकारनुं जोवा मळशे, जे पण विद्यार्थीओने सीट अलॉट थई छे एने आ ऑप्शन छे ए जोवा मळशे। तो जो तमे ऑनलाइन फीस पेमेंट करवा मांगता होय तो पे फीस ऑनलाइन जोवा मळशे, एना पर तमे क्लिक करशो। एना पर क्लिक करशो एटले तमे नेट बेंकिंग छे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, गूगल पे के कोईपण जे तमे माध्यम ऑनलाइन माध्यम यूज करता होय एनी मददथी तमे ऑनलाइन फीस पेमेंट करी शको छो। एनी प्रोसेस एकदम सिम्पल होय छे, कोईपण विद्यार्थी आरामथी करी शके छे। तो एना माटे आपणे समय छे बगाड़शुं नहीं। तो फीस ऑनलाइन करी अने तमे ऑनलाइन माध्यमथी फीस पेमेंट छे करी शको छो। हवे जो तमने एवुं थाय के तमारे ऑनलाइन फीस पेमेंट नहीं करवी, तमारे बेंकमां फीस पेमेंट करवा जवुं छे तो पे फीस ऑनलाइन नीचे तमने फीस चलन जोवा मळशे, एना पर तमे क्लिक करशो। फीस चलन पर तमे क्लिक करशो एटले तमारी समक्ष आवुं जोवा मळशे। तो फी भरवा माटेनो जो चलननो नमूनो छे ए तमारी समक्ष डाउनलॉड थई जशे। तो आनी प्रिंट लई अने त्यार पछी तमारे जे पण एचडीएफसी बेंकनी शाखाओ छे जे कालना विडियोमां आपणे चर्चा करेली छे, एचडीएफसी बेंकनी शाखाओमां तमारे जवानुं छे अने त्यार पछी तमारे अहींया जोई शको छो ए मुजब तमे जे चलन डाउनलॉड करशो एमां 3 कॉपी हशे, एक विद्यार्थीनी कॉपी, हेल्प सेंटरनी कॉपी अने बेंकनी कॉपी। तो फीस चलन छे ए तमे लई अने त्यार पछी जे पण तमारो यूजर आईडी हशे ए तमे एचडीएफसी बेंकनी शाखाओमां जशो अने तमारो यूजर आईडी आपशो एटले ए तमारी जे फीस तमारे जे भरवानी हशे जे तमारा अलॉटमेंट लेटर में लखेली हशे एटले फीस तमारे भरवानी छे। अने त्यार पछी जे बेंकनी कॉपी हशे ए लोको लई लेशे अने जे विद्यार्थीनी कॉपी अने हेल्प सेंटरनी कॉपी हशे ए तमने रिटर्न करी देशे। तो आनी मददथी तमे ऑफलाइन फीस पेमेंट छे करी शको छो। फीस पेमेंट तमे डिमांड ड्राफ्ट अथवा तो तमे रोकड़ रकमथी करी शको छो। तमारे चेक छे एनी मददथी तमे फीस पेमेंट छे ते करी शकशो नहीं। तो तमे डीडीनी मददथी अथवा रोकड़ रकमथी तमे फीस पेमेंट छे करी शको छो। તમે જ્યારે પણ બેંકમાં ફી ભરવા માટે જાઓ ત્યારે તમારો યુઝર આઈડી છે એ ધ્યાન રાખીને લખવો। જો તમારો યુઝર આઈડી ખોટો હશે અને તમે આ ફી છે આપી દીધી હશે તો તમારો યુઝર આઈડી બીજા સ્ટુડન્ટનો હશે તો એ વિદ્યાર્થીના નામે તમારી ફી છે તે જમા થઈ જશે। તો યુઝર આઈડી છે તમારો બહુ જ સમજી વિચારીને આપો, નહીં તો બીજા વિદ્યાર્થીના અકાઉન્ટમાં તમારા રૂપિયા છે એ જમા થઈ જશે। फीस पेमेंट करेलो त्यार पछी जे वेबसाइट में पीडीएफ है 11x15 एनवेलपनी तो एनी प्रिंट अहींया तमे जोई शको छो ए तमारे डाउनलॉड करवानी छे। डाउनलॉड करी अने त्यार पछी तमारे एनी प्रिंट छे मेळवी लेवानी रहेशे। त्यार पछी कोईपण स्टेशनरी के जेरोक्सनी के ऑनलाइननी दुकानेथी तमारे एक 11x15 एनवेलप लेवानुं छे। 11x15 तमे एनवेलप लई लेशो त्यार पछी जे अत्यारे आपणे पहेला तमने जे पीडीएफ में बतावी के जे तमारे प्रिंट करवानी छे ए तमारे एमां आवी जे माहिती छे जेम के तमारुं नाम होय, त्यार पछी तमने कई कॉलेजमां मळेलुं छे, तमारो जनरल मेरिट नंबर होय, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपेला डॉक्यूमेंट वगैरे संपूर्ण माहिती है ए तमारे फिलअप करी अने त्यार पछी जे पण तमे 11x15 एनवेलप लीधुं छे एना पर तमारे छोटाड़ी देवानुं रहेशे। जो तमने कांईक पण वधारे खबर ना पड़ती हो तो जे 11x15 कवर है आ प्रकारनुं ए तमारे कोईपण स्टेशनरी जेरोक्सनी दुकानेथी तमारे लई लेवानुं रहेशे।
ત્યાર પછી જે પણ તમે એન્વલપ માટેની ઉપર ચોંટાડવાનું જે પીડીએફની પ્રિન્ટ તમે લીધી છે એ આવી રીતે બ્લેન્ક હશે એ તમારે લઈ અને આમાં જે પણ માહિતી છે તમારું યુઝર આઈડી, જનરલ મેરિટ નંબર, કેટેગરી મેરિટ નંબર, કયા ડોક્યુમેન્ટ તમે આ કવરની અંદર નાખવા માંગો છો એ બધામાં તમારે ટિક કરતું જવાનું છે અને આની માહિતી છે એ તમારે ફિલઅપ કરી લેવાની રહેશે. એ માહિતી ફિલઅપ કરી અને ત્યાર પછી જે પણ કવર છે એની ઉપર તમારે ચોંટાડી દેવાનું રહેશે અને જે ડોક્યુમેન્ટ અહીંયા તમે લખેલા છે આમાં એ તમામ ડોક્યુમેન્ટ તમારે આ કવરની અંદર નાખી અને ત્યાર પછી તમારે ચોંટાડી અને તમારે હેલ્પ સેન્ટરમાં આપવાનું હોય છે. તમે અલોટમેન્ટ લેટર ડાઉનલોડ કરી લેશો, ફીસ પેમેન્ટ કરી લેશો, 11/15નું ઇન્વલપ છે એ બરાબર કરી લેશો. ત્યાર પછી તમારે લોગિન કરી અને અપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની છે હેલ્પ સેન્ટર માટે. તો એના માટે તમે રિપોર્ટિંગ અપોઇન્ટમેન્ટ છે એના પર ક્લિક કરી અને જેવી રીતે તમે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે અપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હતી એવી રીતે જ તમારે ઓનલાઈન અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ અને ત્યાર પછી તમારે ડોક્યુમેન્ટ જમા કરવા માટે હેલ્પ સેન્ટરમાં જવાનું રહેશે. તમામ ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ છે એ તમારે 11/15ના ઇન્વલપમાં અંદર નાખી દેવાના રહેશે. ત્યાર પછી તમારે હેલ્પ સેન્ટરમાં જમા કરવાના રહેશે. તો આવી રીતે તમારે સંપૂર્ણ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે. પહેલાં તમારે છે ત્યાર પછી તમારે ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન ફીસ પેમેન્ટ કરવાની રહેશે. ફીસ પેમેન્ટ કરેલો ત્યાર પછી તમારે 11/15નું ઇન્વલપ બરાબર કરવાનું રહેશે. એમાં તમામ ડોક્યુમેન્ટ તમે નાખી અને ત્યાર પછી નજીકના હેલ્પ સેન્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ અને તમારે તમામ ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ જમા કરવાનું રહેશે અને ત્યાર પછી તમારે એડમિશન લેટર છે એ લેવાનું રહેશે. તમે પ્રથમ રાઉન્ડમાં એડમિશન કન્ફર્મ કરી લો ત્યાર પછી પણ તમે સેકન્ડ રાઉન્ડમાં અપગ્રેડ માટે અરજી કરી શકો છો. પ્રથમ રાઉન્ડમાં કોઈ સીટ તમને મળી હોય તો તમે ઇગ્નોર કરવી હોય તો તમે ઇગ્નોર પણ કરી શકો છો. આગળ બીજો તમારો સેકન્ડ રાઉન્ડની પ્રોસેસ ચાલુ થશે ત્યારે કયા નિયમો લાગુ પડશે અને કઈ રીતે તમારે પ્રોસેસ કરવાની છે એના પર પણ વિડીયો છે આવતા રહેશે. બીજું જો તમને કાંઈ પણ આ વિડીયોમાં પ્રશ્ન રહી જાય, જે પણ વિદ્યાર્થીઓ SC અને ST કેટેગરીમાં આવતા હોય અને એને ફ્રી સિપ કાર્ડ છે એ કઢાવવાનું હોય તો જ્યારે તમે અલોટમેન્ટ લેટર છે એ ડાઉનલોડ કરશો તો એમાં તમારી કોલેજની વિગતો અને તમારી ફીસની વિગતો છે તે આવી જશે. તો આ અલોટમેન્ટ લેટરની કોપી તમારે ડાઉનલોડ કરી અને ત્યાર પછી જે પણ તમારા જિલ્લાની સમાજ કલ્યાણની કચેરી હોય એ કચેરીમાં તમારે જવાનું રહેશે અને તમે અલોટમેન્ટ લેટર ત્યાં આપશો તો તમને ત્યાંથી ફ્રી સિપ કાર્ડ છે એ કાઢી આપવામાં આવશે. વધારે પડતો રસ છે એ થતો હોય એટલે કે ટ્રાફિક હોય તો તમારે જેમ બને એમ જલ્દીથી પ્રોસેસ ચાલુ કરવી. આમાં વધારે જેમ મોડું કરશો એમ તમને મોડું થશે કારણ કે સમાજ કલ્યાણ કચેરીમાં પણ બધા કોર્સીસ માટે આવતા હોય તો ઘણો બધા ટ્રાફિક છે તે હોય છે. તો તમારે અલોટમેન્ટ લેટરની કોપી ડાઉનલોડ કરી ત્યાર પછી તમારા સમાજ કલ્યાણની કચેરી હોય જે પણ તમારા જિલ્લા લાગુ પડે ત્યાં તમારે જવાનું છે અને ફ્રી સિપ કાર્ડ માટેની અરજી છે એ તમારે કરવાની રહેશે. ફ્રી સિપ કાર્ડ માટેની અરજી કરતી વખતે ફક્ત અલોટમેન્ટ લેટર જ નહીં પરંતુ ફ્રી સિપ કાર્ડની અરજી માટેના તમામ ડોક્યુમેન્ટ છે એ તમારે ઓરિજિનલ સાથે લઈ જવાના રહેશે અને સાથે તમારે એની ઝેરોક્સ પણ લઈને જવાની રહેશે. ફ્રી સિપ કાર્ડ માટેની અરજી તમારે કરતી વખતે કયા ડોક્યુમેન્ટ લઈને જવાનું રહેશે અને બીજી અગત્યની માહિતી છે એના પર મેં ઓલરેડી એક પ્લેલિસ્ટમાં વિડીયો બનાવેલો છે કે ફ્રી સિપ કાર્ડની પ્રોસેસ તમારે કઈ રીતે કરવી અને કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ તો ફ્રી સિપ કાર્ડ રિલેટેડ વિડીયો છે એ પણ તમને પ્લેલિસ્ટમાં મળી જશે. આગળ બીજી કોઈ પણ અપડેટ આવતી હશે એના પર પણ આપણે વિડીયો છે બનાવતા રહીશું. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.